9મી ઓગસ્ટ એટલે કે આજ રોજ વિશ્વ આદિવાસી દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે। રાજ્યભરમાં 27 જેટલા સ્થળો પર સરકારી કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। તાપી જિલ્લામાં પણ ડોલવણ અને ઉછલના બાબરઘાટમાં કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં ડોલવણ ખાતે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઉપસ્થિત રહ્યા। રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ ઉપર આક્ષેપ કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ દ્વારા આદિવાસી સમાજનો ઉપયોગ માત્ર વોટ બેંક માટે જ કરવામાં આવ્યો। રાજનીતિના રોટલા શેકવાનું જ કામ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। कांग्रेस द्वारा जे प्रकारे आदिवासी समाज ने मात्र राजनीतिक अने वोट बैंक एटले के वोटना कारणे ज उपयोग करवामां आवी रह्यो हतो। वर्षो वर्ष सुधी आ मारा आदिवासी समाजना भाई बहनों ने विकासथी वंचित राखवामां आव्या। मात्र ने मात्र पोतानी राजनीतिकना रोटला शेकवानुं काम करवामां आवी रह्युं छे। समग्र राज्य में आज विश्व आदिवासी दिवस की उजवणी थई रही है, त्यारे सूरत में पण आदिवासी समाजे धामधूमथी विश्व आदिवासी दिवस की उजवणी करी। पारंपरिक कपड़ाओं साथे सूरतना रस्ताओं पर पारंपरिक डांस करी उजवणी करी। सूरत शहरना लोको माटे आकर्षणनुं केंद्र बन्या। सूरतनी एक कंपनीना यार्डमांथी રૂપિયા 5.87 કરોડની ચોરી થઈ છે અને જે મામલે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મુખ્ય આરોપીઓ પોલીસ પકડથી હજી દૂર હતા। તેને પકડવા માટે હજીરા પીઆઈ વીએલ પરમારની આગેવાનીમાં તેમના જવાનોએ અનોખો નુસ્ખો અપનાવ્યો। જવાનો આરોપીઓને શોધવા કાવડયાત્રી બનીને પહોંચ્યા। 5 દિવસ સુધી તેઓ કાવડયાત્રી બનીને રોકાયા। જ્યાં આરોપીઓ રહેતા હતા, જ્યાં તેમની બેઠક હતી, તે ગામોમાં પોલીસે રોકાણ કર્યું। अंते बने आरोपीओनी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में धरपकड़ करवामां आवी छे। बने आरोपीओमांथी एक मोहम्मद रियाज छे अने बीजो विवेक शर्मा छे। सूरत शहरना सहारा दरवाजा पासे आवेली एपीएमसीनी 5 स्टार होटलनी 27 ऑगस्टे हराजी थशे। ખેડૂતના હિત માટેની જમીન ઉપર 5 સ્ટાર હોટલ બનાવવામાં આવી છે। 5 સ્ટાર હોટલની 27મી ઓગસ્ટે ઓનલાઈન હરાજી કરવામાં આવશે। હોટલની અપસેટ વેલ્યુ 320 કરોડ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં જમીનની કિંમત 165 કરોડ અને હોટલની કિંમત 155 કરોડ આંકવામાં આવી છે। 2012-13માં એપીએમસીએ ખેતી વિષયક પ્રવૃત્તિના બદલે હોટલ બનાવવા કરાર કર્યા હતા। 2014માં હાઈકોર્ટમાં પીઆઈએલ દાખલ કરવામાં આવી। હરાજી બાદ જમીનની કિંમત સરકારને અને બિલ્ડિંગની કિંમત એપીએમસીને ચૂકવવામાં આવશે। હરાજી માટે 20મી ઓગસ્ટ સુધી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકાશે। सूरतना रिंग रोड पर खेडूतोना हित माटे आपवामां आवेली जमीन पर एपीएमसीना सत्ताधीशों द्वारा एक 7 स्टार होटल बांधी देवामां आवी हती। जो कि आ मामले 2014 में एक पिटिशन कोर्ट में दाखल करवामां आवी हती, जेने लईने कोर्ट और सरकारना आदेश बाद हवे आगामी 27મી ऑगस्टना रोज आ होटलनी नीलामी करवामां आवशे। खास करीने 320 करोड़ रुपया तेनी किंमत आंकवामां आवी छे। 165 करोड़ रुपया जमीननी और 155 करोड़ रुपया होटलनी किंमत आंकवामां आवी छे। जो कि नीलामीमां 20 ऑगस्ट सुधी तमाम लोको भाग लई शकशे, रजिस्ट्रेशन करावी शकशे અને नीलाम थયેલી किंमतमां 165 करोड़ रुपया सरकारने અને 155 करोड़ रुपया एपीएमसी मार्केटना सत्ताधीशोने आपवामां आवशे। खेडूतोना हित माटे आपवामां आवेली जमीन पर जे प्रकारे आ होटल बांधवा माटेनी मंजूरी आपवामां आवी हती, तेने लईने विवाद शरू थयो हतो। 2012-13માં आ काम शरू करवामां આવ્યું હતું, પણ एपीएमसीना सत्ताधीशों द्वारा 2014માં हाईकोर्टમાં पिटिशन दाखल करवामां આવી હતી અને ત્યારબાદ કોર્ટના નિર્ણય બાદ આગામી 27 ઓગસ્ટના રોજ આ મિલકતની હરાજી ઓનલાઈન કરવામાં આવશે। કેમેરામેન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, सूरत। भाजप महिला मोर्चा द्वारा पीएम मोदी ने राखड़ी मोकलवामां आवशे। गुजरात महिला मोर्चा द्वारा राखड़ी तैयार करवामां आवी छे। 25,000 जेटली राखड़ीओ दिल्ही मोकलवामां आवशे। राखड़ीओ साथे पत्र पण मोकलवामां आवशे। पीएम मोदीए महिलाओं माटे करेल कामोनो उल्लेख आ पत्रमां करवामां આવ્યો છે। આ સાથે सीएम भूपेन्द्र पटेलना निवासस्थाने 1000 जेटली बहनों रक्षाबंधननी उजवणी करशे। मार्कंडेय महाभागा सप्तकल्पांत जीवना आयुः आरोग्य ऐश्वर्यम देही मेनर पुंगव जेवा आशीर्वचन शुभाशीष पण आदरणीय नरेन्द्रभाई ने मोकली रह्या छे। नरेन्द्रभाई ने राखड़ीओ दिल्ली खाते मोकलीने 19 तारीखનું જે પર્વ છે એ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નિવાસસ્થાને બહેનો પ્રત્યક્ષ રાખડી બાંધીને ઉજવવાની છે અને આવી રીતે આજે 25,000 જેટલી રાખડીઓ નરેન્દ્રભાઈને મોકલી રહ્યા છીએ।
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણા થકી સમગ્ર દેશમાં એક પેડ માં કે નામ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જીવદયા માટે ચાલતી ઈડર પાંજરાપોળ દ્વારા એક પેડ માં કે નામ પર્યાવરણ સંવર્ધન હેતુ કુપોષિત બાળકો માટે 10,000થી વધુ સરગવાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે। ઈડરની પાંજરાપોળ સંસ્થા 888 એકર જમીન ઉપર પથરાયેલી છે। વર્ષો અગાઉ રાજા રજવાડાઓએ અબોલ જીવોની સેવા ચાકરી માટે દાનમાં જમીન આપી હતી। આ જમીનમાં છોડનું વાવેતર કરી એક પેડ નહીં પરંતુ 10,000 છોડનું વાવેતર કરી અનોખો સંદેશો આપવામાં આવ્યો છે। સરગવાના છોડના પાનનો રસ કુપોષિત બાળકોને પીવડાવવામાં આવશે, જેમાંથી કુપોષિત બાળકોને પોષક તત્વો મળી રહેશે અને બાળકો તંદુરસ્ત બનશે। છોડનું વાવેતર કરી માતૃશ્રી હીરાબા સરગવા વાટિકા નામ અપાયું છે, જેનાથી પ્રેરાઈને 9 ઓગસ્ટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુલાકાત લેશે। ત્યારે 10,000 રોપાનું વાવેતર કર્યું છે અને એનું નામ આપ્યું છે હીરાબા વાટિકા। આ રીતે અમે રોપા ઉછેર કરેલો છે સરગવાનો અને એક પેડ માં કે નામ આ રીતના કરીને એનું નામ આપેલું છે। 10,000 રોપાઓનું વાવેતર કર્યું અને અમે આનું પાવડર અને આની સિંગો એ કુપોષિત બાળકોને પહોંચાડીશું અને સરકારના અમે એ રીતે મદદરૂપ થઈશું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્લોગન આપ્યું હતું કે એક પેડ માં કે નામ, એટલે તમામ લોકો એક પેડ માના નામે વાવે, પરંતુ અત્યારે હાલ તમે જોઈ રહ્યા છો દ્રશ્યોમાં તે પ્રકારે અહીંયા ઈડરની જે પાંજરાપોળ છે, પાંજરાપોળ ખાતે એક પેડ નહીં પરંતુ 10,000 પેડનું વાવેતર કરવામાં આવે છે, એ પણ સરગવાના। ખાસ કરીને જે કુપોષિત બાળકો છે તેમને સુપોષિત કરવા માટેનું પણ જે ઈડર પાંજરાપોળના પ્રમુખ દ્વારા એક સારું એવું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે। 10,000 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું છે। આવતીકાલે મુખ્યપ્રધાન અહીંયા મુલાકાત લેવા આવવાના છે અને આ જે ખાસ કરીને જે પ્રમુખે લેટર લખીને એમને જાણ કરી હતી, ત્યારબાદ મુખ્યપ્રધાન અહીંયા આની મુલાકાત લેવા આવવાના છે અને જે પેડ જે વૃક્ષો વાવેલા છે વૃક્ષોનું નિરીક્ષણ પણ કરશે। એટલે હજુ પણ આનાથી પણ વધુ વૃક્ષો 10,000થી પણ વધુ વૃક્ષો, બીજા 10,000 વૃક્ષોનું વાવેતર પણ કરવામાં આવશે। એટલે ખાસ કરીને જે કુપોષિત બાળકો છે તેમના આ સરગવાની સિંગો અથવા એમના પાન એમનાથી જે આરોગ્યપ્રદ કહેવાય છે અને આનાથી ઔષધીય વૃક્ષ પણ ગણવામાં આવે છે, જેથી ખેડૂતોને અને જે લોકોને પણ આનાથી ફાયદો થાય અને આનો પાવડર બનાવીને પણ વેચાણ કરવામાં આવે તો જે કુપોષિત બાળકો છે તેમને પણ ફાયદો થઈ શકે તે માટેનો આ એક સારું એવું ઉમદા કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે। ઈશાન પરમાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સાબરકાંઠા। ભારત તરફથી ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલની પ્રબળ દાવેદાર એવી રેસલર વિનેશ ફોગાટને નિયમ મુજબ ગેરલાયક ઠેરવાઈ હતી। તેના પગલે બોટાદ શહેરની સાંદીપની વિદ્યાનિકેતનના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને સંચાલકોએ અનોખી રીતે સમર્થન કર્યું છે। આઈ પ્રાઉડ ઓફ યુ વિનેશ ફોગાટ, આઈ સપોર્ટ વિનેશ ફોગાટ જેવા બેનરો લખી સમર્થન જાહેર કર્યું હતું। વિદ્યાર્થીઓએ ફ્લેક્સ બેનરની સાથે સપોર્ટ કર્યું છે, તેમજ પોસ્ટકાર્ડ લખી સમર્થન કર્યું છે। શાળા દ્વારા ગોલ્ડ મેડલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જે પત્રો અને મેડલ સાથે મોકલી અપાશે। વિનેશ ફોગાટને અનોખી રીતે પ્રોત્સાહિત કરવા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વિનેશ ફોગાટ છે 50 કિલો અને 100 વજનને માથે ડિસ્કોલિફાય કરી દેવામાં આવી છે। તેને ખૂબ જ મહેનત કરી પણ તે ગોલ્ડ મેડલથી થોડીક જ આગી રહી ગઈ છે। એને ભલે ગોલ્ડ મેડલ ના જીતી પણ દેશના દરેક લોકોના દિલ જીતી લીધા છે। અમારી સ્કૂલ તરફથી દરેક વિદ્યાર્થીઓએ પત્ર લખીને એને મોકલવાનો છે અને ગોલ્ડ મેડલ પણ આપવામાં આવ્યો છે। વિનેશ ફોગાટ જે 50 કિલો અને માથે 100 ગ્રામ માટે ડિસ્કોલિફાઈડ કરી દેવામાં આવી છે, તેથી તેને આખી રાત દિવસ મહેનત કરી હોય, તેને 100 ગ્રામ માત્ર વજન માટે તેને ડિસ્કોલિફાઈડ કરી દેવામાં આવે છે। તે ભલે ગોલ્ડ મેડલથી થોડીક રહી ગઈ અને ગોલ્ડ મેડલ ન જીતી શકી પણ દેશ માટે તો તે ગોલ્ડ મેડલ લઈ આવી। तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे है એમ સમગ્ર દેશમાં અત્યારે એ ચર્ચાનું વાતાવરણ છે, ત્યારે સમગ્ર દેશ એના સમર્થનમાં આવી રહ્યો છે। ત્યારે અમે સાંદીપની વિદ્યાલયના બાળકો, શિક્ષકો અને સંચાલકો દ્વારા એક અહીંયાથી ગોલ્ડ મેડલ અમે જે એક છે એ એને મોકલવાના છીએ અને દરેક વિદ્યાર્થીઓ ટપાલ લખશે કે સપોર્ટ વિનેશ ફોગાટ।